ассалому алайкум бинандагони муҳтарам, ҳамватанони азиз. барномаи набзи донишгоҳ ҳаст ки рӯйдоду навгонӣ, мулоқоту вохӯрӣ ва ҳамоишу чорабиниҳое ки давоми моҳи март дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон баргузор гардиданд маълумот медиҳад. Сараввал шуморо бо муҳтавои хабару гузоришҳо ошно месозем. таҷлили ҷашни Наврӯз дар донишгоҳ. вохӯрӣ бо мақсади пешгирӣ аз ифротгароӣ. арҷгузорӣ ба заҳматҳои модарон. маҳфили илмӣ байни ҳуқуқшиносон. ғолибият дар мусобиқаи байналмилалӣ. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи набзи донишгоҳ. ҷашни Наврӯз ки оини дӯстиву рафоқат буда ваҳдати оламиёнро таҷассум менамояд, бо кӯшишу талошҳои ҳукумати мамлакат мақоми байналмилалӣ гирифт, ки боиси ифтихори мардуми кишвар мебошад. ба муносибати ин ҷашни фархондаву миллии мардуми кӯҳанбунёди тоҷик дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон чорабиниҳои адабиву фарҳангӣ баргузор гардиданд. зиёда аз 4000 нафар кормандону устодон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар қатори сокинону касбу кори гуногун дар саҳни бинои театри Масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии маркази вилоят ҷашни байналмилалии Наврӯзро ҷашн гирифтанд. ҳамчунин бо фарогири расму оин ва суннатҳои наврӯзӣ, анъанаҳои миллӣ, суфраҳои наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтчин ва таомҳои миллӣ хоси Наврӯз, шириниҳои миллӣ, суманак, ҳунарҳои мардумӣ аз қабили қолинбофӣ, бофандагӣ, сӯзанидӯзӣ, кулолгарӣ, зардӯзӣ, хаймаи алоҳида омода ва ба намоиш гузошта шуд. имрӯз на танҳо калонсолон, балки ҷавонон низ ин идро пазируфта бо як тайёрии пухта ба ин ид омаданд. ана худото нигоҳ кунитон, дар рӯи хони мо ҳам ҳафтсин, ҳафтшин ва таомҳои миллие ки аз бобою бибиҳои мо ба мо мерос гузоштанд, онҳо низ дар ин ҷо омода шуданд. инчунин ҳунарҳои миллӣ ки аз тарафи донишҷӯёни мо ҳам адрасбофӣ, ҳам кешбофӣ ва дигар намудҳои либосҳои бачагона тайёр карда мешаванд, ба марази тамошо гузоштаем мо. Наврӯз ки рамзи иттиҳоду ба ҳамоӣ мебошад, бо баргузории чорабинии бошкӯҳ ҷомеаи меҳнатӣ, кормандону устодони ин муассисаи олии касбиро ба ҳам овард. чорабини идона бо сухани ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода ифтидоҳ гардида зикр шуд, ки риёсати донишгоҳ ифтихор аз он доранд, ки маҳз ташаббусҳои шоистии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оину ҷашнҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангие, ки ваҳдату ягонагии маънавии мардумро таҳким мебахшанд, ба феҳристи мероси Созмони Милали Муттаҳид ворид шуда, бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегарданд. дар чорабини бошгӯҳи наврӯзии донишгоҳ меҳмонон намояндагон аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёсати маорифи вилоят ва сарварони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ширкат доштанд ва иштирокчиёнро бо тантанаи Наврӯзӣ шодбош намуданд. суманакро ки одатан дар арафи ҷашни байналмилалии Наврӯз омода менамоянд, дар гӯшаи базмгоҳи Наврӯзӣ занону бонувони донишгоҳ зери лаб бо нияту орзуҳои наҷиб ва қироати суруди суманак омода менамуданд, ки ба чорабинии ҳуснидигаре зам кард. боиси хушнудист, ки имрӯз дар донишгоҳ ҳамон иди Наврӯзро ҷашн гирифта истодаем. ин ид иди байналмилалӣ мебошад ва хеле гуворост, ки тамоми устодон, ҳайати устодону омӯзгорон, профессорон, донишҷӯён ҳама бо хурсандӣ ин идро имрӯз таҷлил карда истодаем. мана дастархони идона оростаем, ки дар он аз рӯи анъанаҳои миллии ҷумҳуриямон тамоми хӯрокҳое, ки дар ин ҷашн мепазанд, мана бо ёрдами ҳам донишҷӯён, ҳам омӯзгорон мана зошта шудааст, ки хеле боиси ифтихорист. инчунин ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ таҳти унвони таърихи пайдоиши Наврӯз ва ҷаҳонишавии он дар факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ
کنفرانس علمی ادبی برگزار گردید. در همایش تاکید گردید که بزرگداشت تاریخ و تمدن بشری است که در طول صدساله‌ها ارزش‌های نیک انسانی را در خود تجسم کرده است. در گوشه بزمکاری که فاکولته بیزنس و اداره‌کنی دایر نمود، دختران بانوان با آماده نمودن خوراک‌های ملی که خاص جشن نوروز است مشغول بودند. در فاکولته مالی دانشگاه باشد به افتخار تجلیل عید نوروز بین دختران آزمون دستان ماهر گذرانیده شده، آنها مهارت کدبانگی خود را نشان دادند. طبقه نیازمند اهالی زیر توجه همیشگی حکومت مملکت قرار دارد. ریاست دانشگاه این اقدام را پیگیری نموده در هر عید و ایام برای نیازمندان و یتیمان و بی‌پرستاران کمک‌های پولی و مالی تقدیم می‌نماید. این نوبت نیز سرور دانشگاه دانشجویان احتیاجمند را به مناسبت جشن بین‌المللی نوروز تبریک نموده با آنها کمک پولی تقدیم نمود. دانشجویان نیز از کمک و دستگیری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت و راهبریت دانشگاه اظهار خوشحالی نموده وعده دادند که تحصیلشان را با بهای خوب و اعلی به اتمام رسانیده در رشد و نموی کشور خود خدمت خواهند کرد. طبق قرار رئیس ولایت سوخت و فرمایش رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در سطح دانشگاه هفته اشتراک دانشجویان در اداره کنی دانشگاه آغاز گردیده، زیاده از 90 نفر دانشجویان از 6 فاکولته دانشگاه در این چهاربینی فعالانه شرکت نمودند. ضمن برگزاری چهاربینی محفل‌های گوناگون تشکیل و برگزار شدند. دانشجویان فاکولته سیاستشناسی و مناسبت‌های بین‌الخلقی در دایره هفته خوداداره‌کنی دانشگاه در خوابگاه دانشجویان تحت عنوان جوانان ضد تروریسم و اکستریمیسم کنفرانسی تربیوی برگزار نمودند. در کنفرانس رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده سخن کرده از دانشجویان دعوت به عمل آورد که همیشه خوانند و هوشیار و زیرک بوده فریفته عقیده و اندیشه‌های خرافاتی نگردند و با قطعیت به این پدیده نامطلوب مبارزه برند. اسیستنت کافدره خدمات گمرک فردوس معروفوف در موضوع تروریسم و اکستریمیسم پدیده‌های نامطلوب جهان معروضه نموده افزود که امروزها ظهور کردن گروه‌های افراطی در عالم چون وبای عصر شناخته شده تاثیر منفیش را به اکثر کشورها رسانیده ایستاده است. از این راه هر یک جوان مملکت را لازم است هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست نداده به مبارزه آماده باشند. در ادامه کنفرانس دانشجویان در موضوع مقاومت جوانان بر ضد تروریسم آینده خود را به تروریسم بنیاد می‌کنیم. تروریسم و اکستریمیسم وبای عصر پیشگیری نمودن جوانان از عملهای تروریستی معروضه‌های پرمحتوا نمودند. در قسمت دوم کنفرانس جوانان ضد تروریسم و اکستریمیسم صحبت آزاد دانشجویان با راهبریت دانشگاه صورت گرفته سوال و جواب و ملاحظه‌رانی به کنفرانس حسن انجام بخشید. همچنین در دایره هفته اشتراک دانشجویان در اداره‌کنی دانشگاه دانشجویان فاکولته مالیه محفل کشاد علمی دانشجویان را تحت عنوان مالیچی جوان برگزار نمودند. دانشجویان در مورد تحلیل فاند سوغورده اجتماعی و نفقه در جمهوری تاجیکستان، مبلغ‌گذاری نظام معاصر، خصوصیت‌های نظام مالیه ایالات متحده آمریکا در زمان معاصر معروضه نمودند. از برآمد دانشجویان عیان گردید که آنها برای گذراندن محفل مالیچی جوان آمادگی جدی دیدند و از برآمد و معروضه‌های آنها اشتراکچیان دایر به دانش‌های اختصاصیشان معلومات‌های ضروری و علاوگی گرفتند. هدف برگزاری محفل آموزش عمیق درس‌های اختصاصی بین دانشجویان رشته مالیه ارزیابی کرده شد. سال از سال شماره زنان رهبری کننده در کشور افزوده ایستاده است که از غمخواری و دستگیری حکومت مملکت به این قشر جامعه گواهی می‌دهد. این نکته ضمن برگزاری چهاربینی‌ها بخشیده به روز مادر بیان گردید. زن مادر که محور اساسی هر خاندان است، از ابتدا رسالت به دنیا آوردن فرزند و در نهاد او جایگیر نمودن اخلاق حمیده، آداب، محبت، احساس وطنپروری و مهنت‌دوستی را بیدار می‌کند. بزرگان عالم در نزد قدر و منزلت زن مادر سر تعظیم فرود آورده او را پاکترین ذات آفرنده در روی زمین اعتراف نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عزم و اراده و مسئولیت شناسی زنان را همچون نیروی بزرگ جامعه ارزیابی کرده دستور دادند که آنها بیشتر به کارهای تعلیمی و راهبری جلب کرده شوند. در این زمینه صف زنان در دانشگاه در قیاس به سالهای قبلی بیشتر گردیده، سهم آنها در تربیت دانشجویان به غایت چشمرس است. این جزئی سخنان رکتور دانشگاه بود که در چهاربینی باشگاه دانشگاهی بخشیده به روز مادر بیان گردید. در حقیقت امروز درباره مادر که زندگی از مادر آغاز بگردد و ادامه بخش زندگی هم مادر است، نسل‌های نو را می‌آفرد.
و امروز با به سهم مادران، بانوان، زنها اونان رشد جامعه را تصور کرده نمیتوانیم، برای که امروز سهم زنها و بانوان در تمام ساحه‌ها خیلی کلان است و خوشبختانه سالهای آخر باز زیادتر گردیده است. در ادامه چاره‌بینی به زنان سابقه‌دار که در دانشگاه فعالیت نظررس کردند مبلغ‌های پولی تقدیم کرده شد. بعد از دی والیبال بازبانوان دانشگاه که در مسابقه ولایتی اشتراک فعالانه نمودند، تحفه و سپاسنامه‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوق تقدیم گردید. همچنین به چندی از بانوان دانشگاه با تقدیم دفترچه‌ها به اعضایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پذیرفته شدند. در قسمت دومی چاره‌بینی از جانب دسته‌های هنری دانشگاه شعر و سرودخوانی و صحنه‌های تربیوی که چشمه مهر و وفا بودن زن مادر را انعکاس می‌نماید منظور اهل نشست گردید. همچنین سرایندگان محبوب ولایت حسن کمال و نظام جان عظیموف اشتراک نموده با سرودهایشان زنان و بانوان دانشگاه را شادباش گفتند. در دانشگاه امروز جشن مادران را، خواهران را، بانوان را قید گرفته ایستاده‌ایم، چون که سهم مادران، خواهران، بانوان در تربیت نسل نورس نهایت درجه، در نه تنها نسل نورس بلکه در تربیت جوانان، در تربیت انسان کامل نهایت درجه به اندازه کلان است. امروزها در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان شماری زیادی بانوان فعالیت پرثمر دارند که در بین آنها دکتران علم، پروفسوران، نامزدهای علم، سرمعلمه‌ها و سابقه داران سهم باسزای خود را در تیار کردن متخصصان زمانوی در تربیت اخلاق حمیده آنها سربلندانه گذاشته ایستادند. در فکولته حقوق شناسی دانشگاه نیز بخشیده به روز مادر جمع آمدی تنتنی برگزار گردید. مشاوری برنامه‌های ریاست کار با زنان و عالی ولایت برآمد نموده افزود که امروز شماری زنان تاجیک برای نقش فعال گذاشتن در جامعه تلاش می‌ورزند و خود را همچون عالم، دکتر، آموزگار، زمینساز، مهندس، سیاستمدار، حقوق‌شناس معرفی نمودند خیلی زیاد است. اینچنین با مناسبت روز مادر و جشن نوروز در کتابخانه علمی دانشگاه کنفرانس علمی ادبی دایر گردیده درباره مادر همچون رمز جاودانی مهر و وفا و نوروز احیاگری عنعنه و هنرهای مردمی سخن رفت. عکسی برگزار شده و تقدیم گل و تحفه‌های خاطروی بخشیده به روز مادر خاطر زنان و بانوان بالیده گردانید. در دانشگاه برگزاری سیمپوزیوم و کنفرانس و سمینارها در موضوعهای مختلف به حکم عنعنه درآمده است. استیپندیا در ساحه جامعه شهروندی تحت این عنوان در دانشگاه سمینار برگزار گردید که گزارش نوبتی برنامه از رفت آن معلومات می‌دهد. در دانشگاه تحت عنوان استیپندیا در ساحه جامعه شهروندی سمینار برگزار گردید. معاون رکتور اوید به رابطه‌های بین‌المللی چاره‌بینی را افتتاح نموده افزود که استیپندیا برای رشد جامعه شهروندی تحصیلات بین‌المللی را برای فراهم آوردن امکانیت به دکترندها و استادان دانشگاه‌ها جهت دستیابی به ذخیره‌های پشتیبانی می‌نماید که به پیشبرد بهتر تحقیقات‌های اجتماعی در کشورهایشان یا در منطقه گذرانیده می‌شود. در رفت سمینار قید گردید که در بنیادهای جامعه کشاد راه‌اندازی نمودن مسائل بحث‌آمیز و دستگیری راه‌های حل جسورانه و نوآورانه که به سبب‌های کلیدی نگرانیده شده تغییرات نظام را بالا میبرد اهمیت نظررس داده می شود. همزمان تاکید گردید که آزمون برای دریافت بورس‌ها در اساس شایستگی‌ها صورت می‌گیرد. بورسگیرندگان انتخاب شده را برنامه می‌تواند برای شرکت در آموزش‌های کوتاه مدت، مکتب‌های تابستانه و در جریان برنامه گرانتی برای اشتراک در یک کنفرانس دعوت نماید. خرج سفر و جای خواب برای اشتراک در چاره‌بینی‌های مذکور از جانب این برنامه پرداخت کرده می شود. سنه 14 مارس در تاجیکستان روز کارمندان مقامات پروکراتور قید کرده می شود. به این مناسبت در موضوع پروکراتور کفیل تامین ولایت قانون در دانشگاه محفل علمی برگزار گردید. مقامات پروکراتور یکی از ساختارهای مهم نظام دولتداری به شمار رفته، وظیفه اساسی آن از تأمین ولایت قانون، تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، اساسهای دموکراسی، حاکمیت دولتی، اتحادیه جمعیتی، دینی، حزب‌های سیاسی و دیگر ساختارهای غیر دولتی عبارت است. به مناسبت جشن سالگرد تأسیس‌یابی مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان در کافدره حقوق سودی و نظارت پروکوروری فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان محفل علمی ادبی حقوق‌شناسان جوان
در موضوع پروکراتور کفیل تامین ولایت قانون برگزار گردید. در آغاز محفل گفته شد که مقامات پروکراتور توسط به عمل برآوردن نظارت پروکوروری اجرای دقیق و یخیلی قانونها را در کشور تامین نموده، همزمان به حفظ صلح و ثبات و امنیت، تحکیم پایه‌های دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی سهم باسزا دارد. در محفل علمی ادبی حقوق شناسان جوان، دانشجویان و دسته‌های علاهیده جدا گردیده در بخش‌های محفل بین هم رقابت و دانش خود را سنجیدند. هدف برگزاری محفل قید نمودن روز تاسیسیابی مقامات پروکراتور، بلند برداشتن دانش‌های حقوقی سیاسی بین دانشجویان اختصاصمند ارزیابی کرده شد. در پیام نوبتی خود به مجلس عالی مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با نظرداشت اهمیت ساحه صنعت در رشد خواجگی خلق مملکت، صنعت‌کنانی مملکت را هدف چهارم استراتژی اعلان نمودند. در این زمینه وابسته به ثمرناکی اداره‌کنی ساحه صنعت، رشد باثبات ساحه استحصالات در دانشگاه واخوری برگزار شد. صنعت کنونی و رشد اقتصادی ملی یکی از هدفهای محوری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده. ساحه مذکور در مملکت در حال رشد قرار دارد. با نظرداشت اهمیت رشد ساحه، سرور دولت در پیام نوبتی‌اش نیز به آن توجه خاص ظاهر نموده هدف چهارم حکومت مملکت را صنعت کنونی مملکت نامیدند. با مقصد سهمگیری در عملی شوی هدفها چاره‌بینی مختلف در دانشگاه راه اندازی می شوند. در دایره هفته کافدرای منیجمنت تحت عنوان ثمرناکی اداره‌کنی ساحه صنعت، رشد باثبات ساحه استحصالات یک قدر چاره‌بینی‌ها برگزار شد. از جمله با اشتراک نمایندگان بانک‌های محلی در موضوع موقع منیجمنت مالیوی در زمان معاصر واخوری دایر گردید. همچنین در دایره هفته کافدرای منیجمنت بین دانشجویان انشای بهترین بخشیده به سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی گذرانیده شد. اینچنین طبق برنامه در زمینه هفته کافدرای منیجمنت چاره‌بینی‌ها از قبیل درس و گشاد تعلیمی در موضوع موقع ساحه کشاورزی، در عملی گردانی پس نمودن سطح کمبزاعتی، آزمون در موضوع اختصاص من بهترین و سمینار علمی و متدی و ملاقات و واخوری‌ها با نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محفل منیجر برگزار گردید. ادامه برنامه. سال از سال در دانشگاه صف عالمان زیاد گردیده، کارهای علمی و تحقیقاتی نیز بیشتر انجام داده می شود. در موضوع اصول تهیه مقاله علمی سمینار علمی متدی برگزار گردید که گزارش نوبتی برنامه از رفت آن معلومات می دهد. علم محور اساسی رشد هر یک کشور می باشد و عالمان ذخیره بزرگ ذهنی جامعه محسوب می یابند. با نظرداشت سهم والای علم در رشد ساحه‌های مختلف در مملکت، برای عالمان شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان سمینار علمی متدی در موضوع اصول تهیه مقاله علمی برگزار گردید. سمینار مذکور با تشبث رئیس شورای عالمان جوان دانشگاه برگزار گردیده استادان دانشجویان علمدوست را به هم آورد. در ادامه سمینار سردار ریاست کارهای علمی تحقیقاتی و رشد اینواسیونی در موضوع آماده نمودن مقاله علمی و مونوگرافیا مطابق طلبات کمیسیون عالی اتستاسیونی سرمتخصص نشریات دبیر و رئیس شورای عالمان جوان در مورد تهیه مقاله علمی همچون مقصد، ظرفیت و راههای نایلشوی سخن کردند. در قسمت دوم سمینار علمی متدی بین برآمدکنندگان و اشتراکچیان سوال و جواب و مباحثه دایر گردید. هدف برگزاری سمینار جلب دانشجویان به علم‌آموزی و کارهای علمی و تحقیقاتی ارزیابی گردیده. واقعا دایر نمودن این قبیل سمینارها به جلب بیشتر جوانان به کارهای علمی و تحقیقاتی، عملی‌گردی تشبث‌های پیشقدم و اینواسیونی آنها مساعدت خواهد نمود. در روزهای تجلیل از جشن نوروز بین المللی، دانشجوی سال دوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه شادیبک شاهمردانوف در مسابقه بین المللی اشتراک نموده به گرفتن مدال کامیاب گردید. سنه‌های 23 و 24 مارس در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان به مناسبت جشن نوروز جهانی مسابقه بین المللی نیم ماراتن دایر گردید. در این مسابقه از 28 کشور عالم 1700 ورزشگر شرکت نمودند. کشور ما را در این مسابقه 4 نفر نمایندگی کردند. دانشجوی دانشگاه ما شادیبک شاهمردانوف 21 کیلومتر و 197 متر را در مدت 1 ساعت و 47 دقیقه و 5 ثانیه پیش از مهلت طی نموده به گرفتن مدال
سرفراز گردید. اهل کارمندان و استادان و دانشجویان دانشگاه از این دستاورد دانشجو در روزهای تجلیل جشن نوروز خوشحال گردیده و او برای موفقیت نوبتیش در جاده تحصیل و ورزش کامیابی ها آرزو نمودند. هموطنان عزیز، این بودند خبر و گزارش ها که دوام ماه مارس در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به وقوع پیوستند و آن را منظور شما نمودیم. شما می توانید خبر و گزارش های ما را از سامانه رسمی دانشگاه مطالعه نمایید. تا رسیدن خبر و گزارش های نو، سلامت و موفق باشید.